الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. آج ہمیں سٹارٹ کرنا ہے کریکولم گائیڈ کے متعلق کہ کسی بھی کریکولم کو ڈیولپ کرنے کے لیے کریکولم گائیڈ کی کیا اہمیت ہے، کریکولم ڈیزائن کسے کہتے ہیں، کیا وہ بنیادی کنسیڈریشنز ہیں جو کریکولم ڈیزائن کو اڈاپٹ کرتے ہوئے ہمیں یوز کرنی ہے. اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے کہ کریکولم کوآرڈینیشن جو کمیٹی ہے اس کا کیا کردار ہے، میٹیریل کس طرح سے کلیکٹ کیا جاتا ہے تاکہ اس گائیڈ کو کنسٹرکٹ کیا جائے. تو کریکولم گائیڈ از اے اسٹرکچرڈ ڈاکومنٹ. تو جو کریکولم گائیڈ ہے اس کے بارے میں پہلی بات یہ یاد رکھنی ہے کہ یہ ایک اسٹرکچرڈ ڈاکومنٹ ہوتا ہے دیٹ ڈسکرائبس دا فلاسفی، کہ جس میں ہمیں فلاسفی، نمبر 3 گولز، نمبر 4 آبجیکٹیوز، لرننگ ایکسپیرینسز، instructional resources and assessment that comprises a specific educational program. تو یہ 7 باتیں یاد رکھنی ہے کریکولم کے متعلق کہ جو کریکولم گائیڈ ہے وہ ایک اسٹرکچر ڈاکومنٹ ہوتا ہے، اس میں باقاعدہ ترتیب ہوگی جس میں کیا کیا پراپر اس کورس کی فلسفی کی، یعنی اس کورس کے کیوں رکھا جا رہا ہے، اس کورس کے گولز اور آبجیکٹیوز، یعنی کیا آپ اس سے حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، کیا مقاصد ہیں آپ کے، کیا آپ کے گولز ہیں. اس کے علاوہ لرننگ ایکسپیرینسز، جو مختلف قسم کے لرننگ ایکسپیرینسز ہیں وہ اسٹوڈنٹ سے کس طرح شیئر کیے جائیں گے. انسٹرکشنل ریسورسز، کس قسم کی کتابیں، کس قسم کے جرنلز، کس قسم کا میٹیریل لیا جائے گا. اینڈ اسیسمنٹ، اور جب اسٹوڈنٹس کو میٹیریل پڑھا دیا جائے گا تو ان کی اسیسمنٹ کس طرح سے ہوگی، کیا وہ وربل ہوگی، اورل ہوگی، ریٹن ہوگی، اوپن اینڈڈ ہوگی، کلوزڈ اینڈڈ، کسی بھی قسم کی جو اسیسمنٹ کی جائے گی تو یہ کریکولم گائیڈ میں طے کر کے یہ باتیں پہلے سے لکھ لی جاتی ہیں. Curriculum guide provides direction for the procurement of human material and physical resources to implement the program. تو جب بھی آپ نے کسی پروگرام کو کنٹینیو کرنا ہے تو اس پروگرام کو کنٹینیو کرنے کے لیے یا اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے پہلے نمبر آپ کو کیا چاہیے، ریسورسز. اور ریسورسز سے مراد ہیومن ریسورسز، کس طرح کے لوگ چاہیے اس پروگرام کو کنٹینیو کرنے کے لیے، اس کریکولم کو پڑھانے کے لیے، اس کو پڑھنے کے لیے اسٹوڈنٹ کس طرح کا ہونا چاہیے، اور آپ کو ٹیچرز کس طرح کے چاہیے، انسٹرکٹرز کس طرح کے چاہیے. نمبر 2 میٹیریل کیا ہے، کہ جو میٹیریل آپ پڑھانا چاہ رہے ہیں وہ کس قسم کا ہوگا. اور اس کے علاوہ فزیکل ریسورسز، جناب رقم، اکانومی، پیسے، کس قسم کی چیزیں، کس قسم کے ریسورسز چاہیے، کس قسم کے کلاس رومز چاہیے، کس طرح کے گراؤنڈز چاہیے. تو ان تمام چیزوں پر آبویسلی کچھ خرچ آئے گا. تو کریکولم گائیڈ میں یہ مینشن ہوگا کہ ہیومن میٹیریل اور جو فزیکل ریسورسز ہیں وہ کتنی قسم کے چاہیے اور کیا کیا چاہیے. اب کریکولم ڈیزائن بیسیکلی کیا ہے، از دا پلاننگ پیریڈ when the instructors organize the instructional units. تو بنیادی طور پر کوئی بھی کریکولم ڈیزائن کیا ہے، یہ وہ پلاننگ پیریڈ ہے یا پلاننگ وے ہے جس میں کوئی بھی انسٹرکٹر اپنے آپ کو آرگنائز کرتا ہے اور جو مختلف قسم کے انسٹرکشنل یونٹس ہوتے ہیں پورے کے پورے کورس کو، ان کو آرگنائز کرتا ہے، ترتیب دیتا ہے کہ ان اسٹوڈنٹس کو ہم نے یہ چیزیں کیسے ڈیلیور کرنی ہے. اب جو کوئی بھی کریکولم ڈیزائن ہے وہ کیا کیا انوالو کرتا ہے، وہ پلاننگ دی ایکٹیویٹیز، ریڈنگس، لیسنس اینڈ اسسمنٹ دیٹ
अचीव एजुकेशनल गोल्स। तो किसी भी प्रोग्राम के जो एजुकेशनल गोल्स होते हैं उनको अचीव करने के लिए किस तरह की प्लानिंग होनी चाहिए, किस तरह की एक्टिविटीज इन्वॉल्व हैं, किस तरह की रीडिंग्स इन्वॉल्व हैं, किस तरह के जर्नल्स, किस तरह की बुक्स, किस तरह का मटेरियल उन्हें लेना होगा, एंड लेसन्स, और किस किस्म के लेसन्स जो हैं वो बच्चों को टीच किए जाएंगे, एंड असेसमेंट, और जब वो सब कुछ सीख चुके हों तो उनकी असेसमेंट, यानी उन्होंने कितना लर्न किया है। तो ये सब चीजें करिकुलम डिजाइन में शामिल होती हैं। करिकुलम डिजाइन की टाइप्स देखी जाएं तो क्या क्या टाइप्स हैं। एक तो होता है जी सब्जेक्ट सेंटर्ड, जैसे कि नाम से जाहिर है जो सब्जेक्ट सेंटर्ड होगा डिजाइन। दूसरा क्या है जी, दूसरा होता है जी लर्नर सेंटर्ड डिजाइन। और तीसरा कौन सा है जी, प्रॉब्लम सेंटर्ड डिजाइन। तो तीन किस्म के डिजाइन हो सकते हैं करिकुलम के लिए, सब्जेक्ट सेंटर्ड, नंबर टू लर्नर सेंटर्ड, एंड नंबर थ्री प्रॉब्लम सेंटर्ड डिजाइन। प्रिलिमिनरी करिकुलम कंसिडरेशंस, यानी जब भी कोई करिकुलम लिया जाता है तो उसमें कौन सी ऐसी बुनियादी चीजें हैं जिनको कंसीडर करना जरूरी है। तो पहली बुनियादी चीज है जी एक्यूरेसी एनालिसिस, कि आया जो आपको करिकुलम पढ़ाया जाना है उसका कंटेंट एक्यूरेट भी है या नहीं है। तो इट हेल्प्स टू रेट द एक्यूरेसी ऑफ द हेल्थ, मेडिकल एंड साइंटिफिक इंफॉर्मेशन इन द करिकुलम। तो करिकुलम के अंदर किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन आपने ऐड की हुई है, वो हेल्थ से मुतल्लिक है, मेडिकल से मुतल्लिक है, या किसी भी किस्म की कुछ साइंटिफिक इंफॉर्मेशन है, तो एक्यूरेसी एनालिसिस के जरिए चेक किया जाता है कि क्या वो कंटेंट स्टूडेंट्स के लिए एक्यूरेट है, क्या वो स्टूडेंट्स के लिए ठीक है कि उसको करिकुलम में शामिल किया जाए। जी, द एक्सेप्टेबिलिटी एनालिसिस। तो दूसरा एनालिसिस क्या है कि आपका जो करिकुलम है क्या वो लोगों के लिए एक्सेप्टेबल भी है, आपके मुआशरे के लिए, आपके लोगों के लिए, और क्या वो आपके एजुकेशनल नीड से मैच करता है या नहीं। तो ये देखें, इट हेल्प्स टू रेट द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द करिकुलम। तो ये आपको ये बताता है कि आपका जो करिकुलम है एप्रोप्रिएट है, सही है या नहीं है, मौजू भी है या नहीं है, एज इट रिलेट्स टू द नॉर्म्स ऑफ कम्युनिटी, क्योंकि इसका ताल्लुक किससे होता है, आपकी कम्युनिटी के नॉर्म से, रस्म व रिवाज से मुतल्लिक भी हो सकता है कि क्या ये आपकी जो कम्युनिटी के रिवाज हैं उनसे मैच करता है या नहीं करता। स्टेट एंड लोकल पॉलिसीज, किसी भी स्टेट या जो लोकल बॉडीज हैं क्या उनकी पॉलिसीज के मुताबिक भी है या नहीं, कहीं उससे मिसमैच तो नहीं करता, कहीं उससे क्लैश तो नहीं इसका। अवॉइडेंस ऑफ द बाइस, क्या इसके अंदर किसी किस्म का तासुब तो नहीं आता। एंड स्टीरियोटाइप्स, तो क्या कोई ये दकियानूसी तो नहीं है, कोई पुराना तो नहीं है बहुत ज्यादा। एंड हेल्थ एजुकेशन नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स, तो क्या ये बच्चों की सेहत की जरूरियात को पूरा करता है। तो बुनियादी तौर पर करिकुलम में एक्सेप्टेबिलिटी एनालिसिस आपको ये बताएगा। तो क्या क्या देखना है आपने, नंबर एक, ये आपके नॉर्म्स के मुताबिक हो, कम्युनिटी के नॉर्म्स के मुताबिक हो, लोकल पॉलिसीज के मुताबिक हो, उसमें किसी किस्म की बायसनेस नहीं हो, तासुब नहीं होना चाहिए, दकियानूसी ख्यालात जो हैं वो उसमें नहीं होने चाहिए, और ये स्टूडेंट्स की हेल्थ एजुकेशन की बुनियादी ज़रूरियात को पूरा भी करता हो। नेक्स्ट है जी फिजिबिलिटी एनालिसिस। तो इसमें देखा ये जाता है कि क्या जो कोर्स है फिजिबल भी है या नहीं। फिजिबल का मतलब क्या मुमकिन है उसको पढ़ाना, क्या मुमकिन है उसको क्लास में इम्प्लीमेंट करना। तो जो करिकुलम है उसका कंटेंट इम्प्लीमेंटेबल होना चाहिए, यानी जी। नेक्स्ट है जी अफोर्डेबिलिटी एनालिसिस। अफोर्डेबिलिटी एनालिसिस का मतलब जो कंटेंट है वो ऐसा हो कि वो स्पेसिफिक स्कूल डिस्ट्रिक्ट में या उस स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी में वो अफोर्डेबल भी हो, यानी ऐसा
महंगा मटेरियल ना हो, कि ऐसा ना हो कि उसको परचेज करना पॉसिबल ना हो, उसको इम्प्लीमेंट करना पॉसिबल ना हो। तो जो भी कोर्स कंटेंट आप ऑफर कर रहे हैं, दैट शुड बी अफोर्डेबल। जी, तो जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको कंटेंट भेज दूंगा, आप उन पे जो होगा ना अपने रेस्पॉन्सेस को सबमिट करा दीजिएगा। तो आखिर में कहूँगा थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, तो एग्ज़ाम्स के लिए तैयार हैं। शुक्रिया।